अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ 2047ರಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದು, ನಂಗೊಂದು ಡೌಟು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮೂಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಶುಶ್ರುತ. ಇಂದಿನ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಮೂಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ. ಇಂದಿನ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಕಶ್ಯಪ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಗೆ ಮೂಲವೇ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಇಂದಿನ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಗೆ ಮೂಲವೇ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಪುರಾತನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್, ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಿರಿ ಎದ್ದೇಳು. ಸಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ನಿಜ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಎಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗಲೇ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Good morning, sir. In today's class, we are going to learn about Ayurveda, India's gift of happy living. So, what do you mean by Ayurveda? Yes? Sir, Ayurveda is ancient Indian system of medicine. Good. Yes? Sir, it's a natural remedy to cure diseases. Excellent. Yeah? It is the remedy taken in home to cure the diseases. Very good. Yes? It is related to folklore medicine. Excellent. So the science of Ayurveda is based on three functional entities called as the Vata, Pitta and the Kapha, which maintain our health. And to maintain the equilibrium of Vata, Pitta and Kapha, we have to follow Dinacharya. Dinacharya word is made up of two words. One is Dina, which means daily, and Charya means routine. That means the daily regimens which are followed to maintain the health. So what time did you wake up today? Sir, today I woke up at 9 in the morning. Isn't that too late? According to Ayurveda, an individual should wake up at Brahmi Muhurta, which is around 45 minutes before the sunrise. Yes? Why is it so, sir? It is so because the melatonin level decreases and the cortisol level increases, which in turn is conducive for learning and alertness. So, how many of you have the habit of drinking lukewarm water early in the morning? Yes? Yes sir, my grandfather has same habit. Do you know why he does so? Yes sir, I asked him. He said he could get relief from constipation. So, this concept of drinking lukewarm water early in the morning is termed as Usha Jalapana. This stimulates the digestive system and peristalsis. In turn, it regulates the soft bowel movements and is responsible for smooth passage of the bowels. So, that's it for today's class. We shall continue the class tomorrow. Hey Meghana, the topics which sir dealt today seems very interesting, right? Yeah, Chinmay, it's interesting and practical too. Come, let's go through our science textbook once. Everyone, now we'll take you to the biggest breakthrough, fusion of Ayurveda and genomics. We have Dr. Suchitra, Ayu genomic specialist. Absolutely, Miss Parinita. Now we have finally mapped Prakriti to genotypes. Today, Vata, Pitta, Kapha corresponds to gene clusters and metabolic clusters. Within a 10-second genome scan, we can get to know about person's Prakriti, Vikriti and disease risk. And also, we can get to know how body corresponds to specific drugs. Oh wow, it's incredible. Can you give us more information about it?
Now we can make Ayurvedic genomic ID cards which tells about person's Prakriti, Vikriti and disease susceptibility index. Now we can make personalized Dinacharya herbal drug formulations, and also we can detect how person's body reacts to Panchakarma. It's interesting, doctor. Come, let me show you something more interesting. Yes, okay. This is our lab where we make gene-based herbal formulations. What's this machine? It seems interesting. Oh, this helps analyze your nadi. You just have to place your hand there and it helps analyze your nadi. And also it does your face analysis. Fascinating insights. Thank you for the incredible Genomics, Dr. Suchitra. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ಅಮೃತ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ ಕೊಲೆಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್? ಏನಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏ ಅದೇ ತಾನೇ ಋತುಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಋತುಚರ್ಯನ ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಋತುಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಋತು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಋತು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫುಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಮಂತ ಋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಆಹಾರನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫುಡ್ಸ್, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಚೇತನ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರೀತಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ: ಪುರಾತನ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜನಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್. ಓ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದು, ಇದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬಂದಿದೆ. ಓ, ನಮಗೂ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ಸಲೀಮ್ ಅಂತ. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? IT ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಹೇಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕತ್ತು ನೋವೊಂದು ತುಂಬ ಇದೆ, ತಲೆ ಅಂತೂ ಸೆಡಿತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಏನಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕತ್ತು ಅಂತೂ ಭಾಳ ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ. ಆಯುರ್ಬಾಟ್, ಡೂ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Copied. $75 beats per minute. Vata Pitta Prakriti. Temperature afebrile. Analysis done. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕತ್ತು ನೋವು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನೋವು. ತುಂಬಾ ನೋವು. ಸರಿ, ಶಿರೋಧಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೋಬೋಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಾದ ನಸ್ಯ, ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಶೋಧನಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೂ AI ನ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓ ಗುಡ್. ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಕೂಡ? ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯುರ್ಬಾಟ್, ಡೂ ಶಿರೋಧಾರ ಆನ್ ಹಿಮ್. Copied. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್, ರೋಬೋಟೆ ಆಯಿಲ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓ ಗುಡ್. ಇದರಿಂದ ಶಿರೋಧಾರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ರೋಬೋ ಅಭ್ಯಂಗ, ರೋಬೋ ಶಿರೋಧಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕೃಷಿ ವೇದಾಮೃತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ
2047 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತದನಂತರ ಪಂಚ ಕೃಷಿ ಕರ್ಮ. ರೋಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೀಜಾಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಬೀಜವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯವನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕಾ 2047 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 62 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೇನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಯುರ್ವೇದವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಔಷಧವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಎಂಬೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಯಾಕಿವೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಭವಿಷ್ಯ, ಶುದ್ಧ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ? ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಹೌದಾ? ನೇಹಾ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚಿನ್ಮಯ್? ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇಹಾ. ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗಿಂದ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ವರ್ಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಗೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಬ್ರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? 1 month ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಚಿನ್ಮಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಪೇನ್? 3 to 4 days ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಫ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ತ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇಬಿ ಹೆಲ್ತ್. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ತ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪರಿಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಪ್ರಸವ ಕರ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಬರ್, ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೂತಿಕಾ ಪರಿಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಗಿತ್ತಾ? ಆಯುರ್ವೇದವು ಬರೀ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.